lalu profit yakni dividend kedua. Dan dari kepada jemaah kami mohon sahabat yang diperlukan toleransi diri terlebih dahulu yang kita jemaah yang masih jiwa supaya masuk dan kepada jemaah yang membawa kapal yang jenisnya kapal teman kita hanya itu tidak dapat mengajarkan kurang lebih mohon maaf kursi mana menjadi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kakak masjid yang ini enggak? Enggak ada. Di atas pada enggak ada? Iya mungkin. Nah. صلوا سنة الكسوف الشمس ركعتين جميعا رحمكم الله. صلوا سنة الكسوف الشمس ركعتين جميعا رحمكم الله. صلوا سنة الكسوف الشمس ركعتين جميعا رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة جامعة. Meluruskan dapat menjadi dan mengistilahkan. Insyaallah bacaan pertama pada rakaat pertama surat Asy-Syams, yang kedua surat Al-Infitar, pertama surat At-Takwir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت علمت نفس وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت
وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما
والأمر يومئذ لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما ضحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله. سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
سمع الله لمن حمده الله 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وسيلة لا إله إلا الله والله أكبر Tadi baru dari sana aku waktu. الحمد لله الحمد لله الذي خلق Biar السماوات kelihatan gedenya. وجعل الظلمات والنور إن الذين كفروا بربهم يعدلون أحمد خلق الليل والنهار والشمس والقمر وكل في فلك يسبحون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على رسول الله سيدنا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله في السر والعلن والغيب والشهادة وما استمطرت الرحمات ولا استجلبت النفحات ولا استدفعت المصائب والبليات بمثل تقوى الله رب البريات فاتقوا الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وينجي الله الذين اتفقوا بمفازاتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, sidang jemaah gerhana matahari dengan butuh ridha Allah. Kesempatan hari ini Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepada kita semua untuk supaya kita mentadabburi tanda-tanda kebesaran Allah itu. Di antara tanda kebesaran Allah yang perlihatkan hari ini adalah terjadinya gerhana matahari. Ini mengingatkan kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk mengatur seluruh jagat raya ini, baik yang amat sangat kecil seperti kita manusia, bahkan lebih kecil dari kita, juga makhluk-makhluk besar seperti bintang-bintang, galaksi-galaksi, termasuk di dalamnya bintang matahari, planetnya bumi, dan satelitnya bulan. Terjadinya gerhana matahari merupakan satu kudrah Allah Subhanahu wa taala. Secara ilmiah tentu kita memahami bahwa kenapa bumi jadi gelap seperti ini, karena kebetulan. Bukan kebetulan, memang Allah yang mengatur di mana bumi berada di antara bulan berada di antara matahari dan bumi. Artinya apa? Matahari yang seharusnya sinarnya sampai ke bumi terhalang oleh bulan, sehingga terjadi
kegelapan karena terhalang oleh bulan. Namun demikian bagi kita umat mukmin, umat muslim, tidak cukup sekedar menyatakan bahwa ini sesuatu yang lumrah, ini hanya gejala alam biasa. Tapi bagi kita umat beriman, ini salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau gerakan-gerakan planet, gerakan-gerakan bintang-bintang semuanya dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat seperti ini misalnya Allah menghentikan geraknya bulan atau geraknya bumi, maka akan gelap selamanya seperti ini. Itu akan terjadi pada saat nanti di akhir zaman, di mana seluruh dunia gelap karena seluruh bintang-bintang sudah dicabut sinarnya, tidak lagi mampu bersinar karena semuanya akan dihancur luruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa pada satu saat Allah akan menggelapkan seluruh jagat raya ini. Bumi akan hancur, matahari akan hancur, bulan akan hancur, bahkan seluruh galaksi akan hancur. Maka ini harus ditanggapi bukan sekedar fenomena alam biasa, tapi harus kita yakini bahwa ini bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah firmankan dalam surat Al-Isra ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna asy-syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yakhsifan. Ini sebuah hadis Rasulullah SAW. Inna asy-syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yakhsifan li mauti ahadin wala li hayatihi. Fa idza ra'aytumuhuma fafza'u ila as-salah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua dari tanda-tanda kebesaran Allah yang banyak. La yakhsifani, keduanya tidak terjadi gerhana, limauti ahadin karena matinya seseorang, wala li hayatihi bukan karena kelahiran seseorang. Fa idza ra'aitumuhuma, oleh sebab itu kalau kalian melihat gerhana matahari maupun gerhana bulan, fafza'u ila shalah, segeralah melakukan salat, segeralah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hadis ini muncul? Karena dulu pada saat putra tercinta Nabi Allah Muhammad SAW Ibrahim meninggal dunia, tiba-tiba terjadi gerhana matahari seperti ini. Lalu para sahabat mengatakan, ini matahari bersedih rupanya, ikut sedih karena kematian putra tercinta dari Rasulullah SAW yaitu Ibrahim. Kata Rasul, bukan karena matinya seseorang, bukan karena hidupnya seseorang. Ini bagian dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada ayat yang lain bagaimana ini sebenarnya peranan fungsi dari seluruh tanda-tanda kebesaran Allah. Baik gerhana matahari, gerhana bulan, termasuk gempa bumi, termasuk tsunami, termasuk juga meletusnya gunung-gunung berapi. Semua adalah tanda kebesaran Allah. Karena mereka semua taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa tuhaddithu akhbarahum. Jadi bumi bercerita, memberikan informasi bahwa aku melakukan gempa seperti ini karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Gunung meletus sedemikian dahsyatnya, mengeluarkan lava dan lain sebagainya. Gunung mengatakan, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laut yang sedemikian dahsyat, terjadi tsunami, membanjiri seluruh daratan. Mungkin sebagian daratan menghabisi semua orang yang ada di pesisir itu akan mengatakan, aku melakukan semua ini karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, apa fungsi dari semua ini? Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifan. Kami tidak mengirimkan tanda-tanda kebesaran kami ini illa takhwifan, kecuali untuk menakut-nakuti. Bagi mereka yang merasa angkuh, yang sombong, yang tidak pernah tunduk ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah peringatkan dengan tanda-tanda kebesarannya. Apakah masih ada rasa takut atau masih tetap tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi ini merupakan satu
Peringatan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Maha Hebat, Maha Kuasa untuk menghentikan seluruh lajunya pergerakan alam raya ini. Maka pada ayat yang lain pada surat Al-Qiyamah ayat 7 dan 11 Allah juga mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza barqa al-basru wa khasafa al-qamar wa jumi'a asy-syamsu wal-qamar yaqulu al-insanu yawma idzin ayna al-mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzin al-mustaqar yunabba'u al-insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Ingatlah kata Allah SWT, ketika mata sudah terbelalak karena mengikuti keluarnya nyawa dari ruh, kita akan melotot terbelalak atau terbelalak nanti di saat kita dihadapkan kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Wa khasafal qamar, dan ingatlah ketika terjadi gerhana bulan. Wa jumi'a syamsu wal qamar, dan ingatlah ketika matahari dan bulan disatukan, dihancurkan, diluluhkan semua menjadi satu kesatuan. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Baru manusia seluruhnya waktu itu mengatakan, harus lari kemana, kata dia. Harus lari kemana kami ini? Kalla la wazar. Tidak bisa lari kalian. Ila rabbika yawma idzin al-mustaqar. Hanya kepada Rabbmu pada hari ini tempat kembalimu. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Pada hari ini manusia diberitahu tentang apa yang sudah diperbuatnya dan apa yang tidak diperbuatnya. Semua amal-amal soleh kita di hari kiamat nanti, di hari kita bertemu dengan Allah SWT, akan diperlihatkan apakah amalan-amalan terbaik kita, apakah amalan-amalan buruk kita, semua akan ada di hadapan Allah SWT. Oleh sebab itu, kejadian seperti ini janganlah dianggap sebagai kejadian biasa, tapi harus dianggap sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, harus menjadikan kita gelisah, harus menjadikan kita takut untuk segera kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulihil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kebesaran rahmat, kebesaran kasih sayang Allah, bahwa Allah tidak mensegerakan azab kepada hamba-hambanya. Ini adalah peringatan saja, gempa peringatan saja. Sebab azab sesungguhnya azab yang bisa meluluh lantakan alam jagat ini. Alhamdulillah Allah tidak setiap kita melakukan perbuatan buruk langsung diazab oleh Allah. Tidak setiap kita melakukan kejahatan langsung diazab oleh Allah. Ini adalah bagian dari rahmat kasih sayang Allah SWT. Namun yakinilah bahwa Allah tidak pernah diam. Allah tidak pernah berhenti, terus mengawasi kita. Allah terus memantau kita. Allah terus bersama kita. Bersama kita maknanya juga terus memberikan rahmat kasih sayangnya kepada kita. Tapi dalam waktu yang sama Allah juga akan terus memantau apakah kita berada dalam amalan-amalan soleh atau dalam amalan-amalan salah. Allah menegaskan pada firman-Nya, Inna rabbaka labil mirsad. Sungguh Allah berada dalam pemantauan. Allah memantau kita selamanya. Fa ainal mafar, maka kita tidak bisa lari dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbika yawma idzin mustaqar. Pada akhirnya kita semuanya, siapapun kita, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, yang ruku dan sujud kepada Allah maupun yang tidak ruku dan sujud kepada Allah, semuanya akan kembali kepada Allah. Maka Rasulullah SAW waktu itu menginginkan semua umatnya beriman kepada Allah SWT, tapi tidak semuanya beriman. Bahkan sebagiannya terus mencela, mencaci, bahkan menghalangi dakwah Allah SWT. Bahkan makin menjadi-jadi melakukan kemungkaran, kekufuran. Kata Allah, biarkan saja, itu urusan kami. Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasayfa ya'lamun.
Biarkan saja mereka orang-orang kafir itu bisa senang-senang makan-makan yang lezat-lezat, bisa senang-senang menikmati perhiasan, keindahan, kelezatan dunia. Wa yulhihimul amalu, mereka tidak merasakan akan ada mati. Mereka masih merasa panjang umur, sehingga tidak ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dharhum, biarkan, kata Allah, fasawfa ya'lamun. Nanti pada saatnya mereka akan tahu bagaimana kepedihan nasib Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir Ramadan ini, dengan tanda kebesaran Allah dan hari ini, marilah kita maksimalkan ketakaruban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung Ramadan masih ada, mari banyak kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Maka tingkatkan amal soleh kita, tingkatkan sedekah kita, tingkatkan zakat mal kita. Mudah-mudahan semua ini dapat menghapus dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan kita diberi keberkahan oleh Allah SWT, dan sehingga nanti di Syawal yang akan datang kita sudah dalam keadaan suci, bersih dari dosa, dan siap kembali untuk menjalankan tugas-tugas dari Allah SWT, tattaqun, yaitu takwa kepada Allah SWT, dengan menjalankan perintah Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah SWT. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Marilah kita mohon Allah Subhanahu wa ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقراءتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتحميدنا وتمجيدنا وكل عبادتنا يا الله، انك انت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم ببركة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mangga bersalam-salaman. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tadi ke datang gitu. Udah kita ke masjid. Tadi ke masjid. Masjid.